Nerседен құр қалбайсың дейді. Сен егерде алхамдулилля Алла Тааланы ушу шүгүрдө эле таштап алсаң, сен ушу көбөйгөндөн құр қалбайсың дейді. Любой нерсеңе, дүниеңе шүгүр кыл, Алла Таалам берекесин көбөйтөт. Диниңе шүгүр кыл, тауфигин көбөйтөт. Жараткан Алла Субханаху ва Таала обязательно. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер силер шүгүр кылсаңар, менин нематтарыма, dini nimetler var, dünya nimetler var. Men söz көбөйтүп берем деп Алла уада берип атат. Коргалбайсыз эч качан. Экинчиси зикирди. Сиз зикирди таштабаңыз. Алла сизди эстегенде таштабайт. Фадкуруни адкурукум. Жараткан Алла Таала айтат, мени эстеп тургула, мен да силерди эстеп жүремин дейт. Алланы эстеген сайын Алла бизди эстейт. Кандай эстейт? Райымы менен эстейт, разычылыгы менен эстейт. Şunun için inşallah zikirdi taşlar. Üçüncüde duanı. Allah Kur'an-ı Kerim'de öz aytkan. Ud'uni astajib lakum. Duanı taştava, kavul bolgandı men taştavayın deydi. Kavul kılgandı men taştavayın. Pende duanı ile taştavasa Allah Teala kavul kılganın taştavaydı. Duanı inşallah. Daima duaga tevfik bergenin belgesi duanın kavul bolusu. Allah'a şükür kılın. Şunun için inşallah dördüncüsü istiğfar. İstiğfar Allah Teala'dan geçirim suragandı taştabağınız, iyilikten kurgalbayız. Kutuludan kurgalbayız. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Teala azap berүүчү emez, istiğfar kılgan kovumga. Demek istiğfar kılıp Allah'dan geçirim surap жүрген kovum, Allah Teala alardı azaptabay, alardı kutkarat söz. Şundan ulama alhamdulillah Kur'an hadisinin sabagına katışkanda kursançılık menen, manayı jarıktık menen, Allah'a şükürdü güçöйтүү menen katışkan hareket kılalı. Mınaki hadisi kudusi min hadise şafaatın hadislerinden geretkan elek. Murunku sabakta Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال يقول الله أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام رواه الترمذي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah aytatkende dozoktan çıkargıla deytken. Kim beni bir gün estese, bir gün degen 24 saat emez. Bir vakitte, ömründe bir vakitte estep koygan olsa Allah'ını. Menen bir korkup koygan bolsa bir uçurda. Oşonu dozoktan çıkarırlar. Anın başka hiç kандай jakşı amalı jok eken. Dünyaga gelgen, dünyadan ketken. Cılаңaç gelip cılаңaç ketebиz barыбыз эле. Cılаңaç gelip cılаңaç ketebиz. Oşun üçün bu dünyada adam içki dünyasında emneni toplasa oşo menen ketet. Boldu. Sırtkını bardığını taştaysın. Topunu taştaysın, kepkanı ırgıtasın, saat, baat, akça, pakça, bardın taştaysın. İçinde ne var? Oşan alıp ketesin, büttü. Kança nur var, kança karangılık var. Kança takvalık var, kança günah. Kança kişbeylik var, kança tekeverlik var. Kança sarandık, kança jomartlık var. İçki dünyana, oşança dünya, sıfatlar toplayıp turgan dünya. Cevapkerçilik dünyası. Oşa oydan kavurga varasın, oşa oydan ahiretke varasın, mahşarga varasın, bilsiratga varasın. İçinde emneni alıp ketsen oşa men ketesin bu. Bunu hiç kандай jakşılık kılbaptır. Bir ömründe bir estep koygan eken. Canına bir korkup koygan eken. Günahların cazasını alat. Bir Allah Subhanahu wa Taala tübölükte dozakka kaltırbaydı. Bu dünyada Allah'ını kim bir jolu estese tübölükte dozakta kalbaydı. Bir jolu Allah'dan korkkan bolsa hatta bu dünyasında, yaşosunda bir jolu Kudaydan korkkan bolsa, bir estetip koydu. Olsa kандай da bir aytıp koydu, Kudaydan korksaң dep. Oşonda bir korkup koygan bolsa, tübölükte dozaktan kalbaydı. Allah Taala öz aytat eken. Ne deydi? Ahricu minen nar. Dozoktan çıkargıla deydi. Tübölükte kaltırbagıla. Kimdi? Men zakarani yevmen. Bir günü kim bir meni estegen bolsa deydi. Au khafani fi makamin. Menen bir korkkan bolsa bir jayda. Mana İmam Tirmizi rahimahullah şu hadiste alıp geliyor da. Ma yazalu seyyiduna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
yukhbiruna an karamillah ala ibadihi wa rahmatihi bihim. Allahu akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemçe buga çeyinki hadislerde dele aytıp keltat. Allah'ın pendelerine olgan sıyı, Allah'ın pendelerine olgan rahimduluğu esebi yok. Buga çeyinle peygamberleri şefaat kılat, perişteler şefaat kılat, şehitler şefaat kılat, acılar şefaat kılat, alımlar şefaat kılat, balagatka tolboy ötüp ketkenler şefaat kılat, ümmet biri şefaat kılat. Bardığını bütkenden keyin Allah özü şefaat kılat. Buna ki. Şunun için Allah Teala'nın rahimi pendelerine olgan Allah Teala'nın sый hurmatı ebegeysiz. Kayсы günde öte korkunçlu gün. Adam adamdan kaça turgan, eşkim eşkimdi karabay turgan, her biri özünün işi menen alek bolup oturgan günü. Oşol günü Allah Subhanahu wa Taala pendege sый hurmat körsetip, rahimına bölüp, ana dozokton kалтырбай çıkarıp koyat eken. Allah'ın estegen adam. Al gün kanday gün? Yevme yefirul mar'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibatihi ve banidi. Al günü adam balası özün bir tuğandan kaçat. Bir tuğandan kaçat. Apasından kaçat. Atasından kaçat. Ayalından kaçat. Baldarından kaçat. Likulli imri minhum yevma idin şa'nu yugni. Antkeni bulardan her bir adamga kıyamet günü özünün tüyüşügü var. Niday sen turalı o nidayeti var. Her bir adam uşunday ahvalda olup kalat. Atasını oylay turgan, apasını oylay turgan, ayalını oylay turgan, balasını oylay turgan gün emes al. Özün başında özün. Nafsi, men canımды kutkarsam boldu dep. Biz emes, paygambarlar nafsi deydi. Bir gana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummati deydi. Ümmetim dep küygönüne paygambar sallallahu aleyhi. Atogandar al gün jönököy gün emes. Kaçat dep atat Allah Taala. Karabay koyat, göңүл burбай koyat degen jeri jok. Nedik? Kaçat. Kaçkandı bilesizler. Tiyaktan gördünüz mü apağınızdı? Kaçıp ötesiz buyaka. Niye kaçasın? Apağınız sizden soğup soraydı. Atanız sizden soğup soraydı. Ayalınız sizden soğup soraydı. Uşunça kirini juup berdim ele. Uşunça tamağını bışırıp berdim ele. Uşunça bala töröp berdim ele. Aytkanından çıkkan yokmun. Bir soğup berip koyucu. Balan jaldırap gelet. Kızın jaldırap gelet. Bir tuğanın apan aytar. Balam seni töredim ele. Götörüp jürdüm ele. Tolgottum ele. Kıynalıp töröp kıynalıp çoğun. Bir soğup ber. Berbey. Mınanday günü Allah'ın rahimini göresiz. Uşunday günü Allah'ın sıylığını göresiz. Kim Allah'ını estegen bolsa dünyada jaratkan Allah bul alamdın kojoyunu, tündün kojoyunu, jarıktın kojoyunu, jer asmanını jaratuvчусу. Bardık alam Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kudretinde. Özü başkaran, özü bar kılgan, özü jok kılan. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oşonday günü Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün sый hurmatın adabi yevme idin bi bani ve sahibatihi ve ahi ve fasiletihi lati tu'vi ve men fil ardı cemi'an. Allahu akbar. Al günü bilesiz mi? Günökör mujrimçe al kaalayt ekende uşu balamı otko taştap durup eптеп janымı kutkarayın dep. Ayalın, apasın, üybülösün, tuğan uruğun bardığın oşonu berip turup dagı эгерде senin dozoktun otundan sen kutulasın dese bергenge dayar bolat. Андай күнү жамык жөнөкөй күн эмес да. Жер бетиндегинин бардыгын берип, жанын куткарганга ошого бардığına даяр болот. Ошо жерде ушу төлөм боло турган болсо, фидия деп коет, бир нерсе төлөп туруп куткарып алгандычы. Даже ушуга акча дүйнө тиякта турсун, адам баласы мынакей мужрим, күнөкөр адам ушу баласын, үй бүлө бала чакасын, ата энесин таштап тозокко. Ушуну эгерде ушуну таштап тозоктон кутасың, ооба дейт экен да мына. Мынандай күн жаман күн бул. Ошол күнү Алла Тааланын улуу райымдуулугун көрө бериңиз, кыямат күнү. Bir hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
өзү мындай да, кыямат күнүгө Алла Таала өзүнүн райымдуулугун жашырып койгон, сактап койгон. Пенделерге райым кылыш үчүн. Аллага тиешелүү, Аллага таандык 100 райымдуулук бар. Бирин бу дүйнөгө түшүргөн, 99-ун кыямат күнгө калтырган. Хадисте мындай дейт: "Инна лиллахи ми'ата рахмат." Аллага таандык 100 рахмат, 100 райымдуулугу бар. Wa anzala minha rahmatan wahida baynal ins, baynal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Allah bir rайымдуулугун түшүргөн, insandардын ортосунда, жиндердин ортосунда, айвандардын ортосунда, жерде кыбыр эткен жандыктардын ортосунда bir райымдуулук. Ошонун себебинен мынакей биз балаңызга райымдуулук кыласыз го? Ошо Алланын bir райымдуулугуна. Апаңызга райымдуулук кылып атасыз го? Ошо. Жокса эмнеге сизден райымдуулук чыгып аткан, адамзаттан райымдуулук чыгып атканы көрүп атканыбыз, даже мынакей уйлар өзүнүн торпокторун, койлар өзүнүн козуларын, иттер өзүнүн күчүктөрүн, мейли кыскасы айтканда бардык жандык өзүнүн балдарын жакшы көрөт. Ушунун бардыгы Алланын bir райымдуулугунун бөлүктөрүнөн. Ошонун таасиринен. Алла субхана ва тааlanın райымдуулугу чексиз. Биздин түшүнүшүбүзгө, бизге түшүндүрүш үчүн Алла субхана ва таала ушинтип Алланын 100 райымы деп койду. Бунун мааниси 101 жок бекен, 200 жок бекен деген суроо эмес. Бизге түшүндүрүш үчүн айтылды. Алланын райымы атак чексиз. Эми ошонун 99-у бирөөнү түшүрдү, 99-ун тиякта кыямат күнгө коюп койду. Бирөөнү түшүрдү бу дүйнөгө. 99-ун кыямат күнгө калтырды. Эмне үчүн? Пенделерине райымдуулук көрсөтүш үчүн. Ошон үчүн Алланын райымынан эч качан үмүт үзбөйлү. Ла тaqnatu мин рахматилла. Алланын райымынан үмүт үзбөйлү эч качан. Алла субхана ва тааlanın bir күн эстеген болсо, bir жолу корккон болсо, тилине bir жолу ла илаха иллаллах деген болсо, канча жакшылык кылбаса дагы түбөлүтү тозакта калбайт бул. Алланын райымы менен Алла Таала өзү чыгарат, өзүнүн райымы менен. Ne deyt? فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْتُ الْوَحْشِ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Bu hadis Abu Hurayra radıyallahu anh'dan Bukhari'de daha gelet, Müslim'de daha gelet. Buna aytıtat Allah'a taandık. 100 rayımdılığı var. Ошонун 100-ünün 99'un kaldırıp biröөнү түшүргөн. Кайсы адамдардын ортосунда, жиндердин, айвандардын, курт кумурскалардын ортосунда ушу аркылуу бири-бирине боорукерлик кылат, райымдуулук кылат. Жаныбар дагы, баласына дагы ушу аркылуу жапайы жаныбарлар дагы баласына райымдуулук кылат. Калганын Алла Таала 99 райымдуулугун калтырып койгон дейт. Так. Бирөөнү түшүргөн, калганын калтырган. Yarhamu biha ibadahu yevmal kıyama. Kıyamat günü oşol rayımdılığı menen pendelerge rayımdılık kılış üçün. Emi bu yerde Allah aytып atkanı ahriju minen nar man dakarani yevman. Tozokton çıkargıla, otton çıkargıla. Kim beni bir gün estese dedi. Yevmde bir gün. Biroq munal jerdegi maksatı yevman bi kamilihi toluk gün emes. Anan kандай dese hatara bi balihi Allah Rabbul alamin. Jön ele şu жүрөгүндө bir kıyal ötkön eken de Allah бүткүл alamdын kojoyunu edepçi. Büttü. Jaşoosunda şu bir ele jolu bolgon eken ушундай. Allah aytat, u yerde bir ele jolu ушундай болгон болсо ошону чыгарыла тозоктон дейт экен, карачы. Allah. Fatadakkara estedi. بعد أن كان غافلا بقبره فسبحه سبحان الله ديويت وحمده الحمد لله دep koydu وحده لا إله إلا الله dep koydu. Buna uşundusu mene. İkincisi bir jerde menen korksa deydi. Ve khafani fi makam. Kanday bir uçurlarda tünde gündüzü jaş kezinde mektepte же карыганда же өлөйүнүп атканда же кырсыктаганда же чочуганда но интересует кандай болсо да. Şu bir awalda korkup койгон болсо Алла Тааладан. Всё, дозокту калтырбайт, чыгаргыла ошону дейт экен. Жакшылыктары жок. Şu бирөөсү эле бар аны. Ошону айтат, бир аз убакытта дейт.
эстеп кой. Жоксо имма бул мындай да болушу мүмкүн да. Айюзаккираху мудаккир билла. Бирөө эстетти да. Мечиттеби, көчөдөбү, Рамазан айдабы, жума хутбасындабы, айттабы, же давачылар үйүңө такылдатыппы, же көчөдө жолугуп калыппы. Бир Аллахны эстетип койду да. Сиз коркутуп койду. Алладан коркуңуз, арам нерсени таштаңыз деп. Ошол учурда бир коркуп койдуңуз. Тозок деген бар. Болду. Өмүрүндө будан башка иш кылган эмес ал. Ошондой адамды да Алла Таала дозоктон чыгарылат дейт. Же болбосо бечара мына күнөөгө батып кеткен. Аганан алхамдулилlah. Же болбосо бирөөгө зулумдук кылып аткан. Зулумдук кылба, Кудайдан корк деп айткан. Же алдаганда, алдама мени, Кудайдан корк деп айткан. Ошол учурда да бир коркуп койгон болсо, мынакей түбөлүтү дозокто калбайт дейт. Буга бир окуя далил бар. Hadislerде келет, 3 бала тоого чыгып, катуу жамгыр жаап, мына мындай жамгырлардан. Үңкүргө кире качат да. Үңкүргө кире качса, тоодо. Жогор жактан аска, чоң аска түшүп туруп, үңкүрдүн оозун жаап калат да. Попробуй түртүп көрөм. Кантип түртөсүн? Кайсы күч жетет? Кыйкырыгың жок, телефон иштебейт. Кантип? Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бани Исраилде ушундай окуя болгон экен. Анан булар үчөө кеңешип туруп анан айтат, мындай кылайлы. Ким Алла үчүн жакшы амал кылган болсо, ошону ортого салып туруп Алладан сурасын дейт. Жардам сурасын. Алла үчүн жакшы амал кылган. Калыс Алла үчүн 100%. Ошону ортого сал дагы Алладан сура. Бирөөсү мындай болот. Дайыма сүт, эчкинин сүтүн саагандан кийин өзүнүн балдарына мурда ата-энесине берет экен да. Ата-энесине берип, андан кийин балдарына берет экен. Бир күнү келсе ата-энеси уктап калыптыр. Кичине кечирээк саап калган окшойт. Ата-энеси уктап калыптыр. Анан балдары сүт дегенде балдарына биринчи бергенден ыра көрбөптүр да булчу. Ата-энем уктап атса эми аларды ойготкондо да ыра көргөн жок. Анан күтүп туруп, ушу ойгонса экен деп. Күтө бербей, балдары да ыйлап атып уктап калыптыр. Ушуну я Алла, эгерде мен сен үчүн кылган болсом, анда бизге жардам бер дагы, мына кайгыдан куткарып, я Алла биздин эшигибиз ачтың. Ушу дуаны кылган соң, таш жылат да, ачылат да. Аскач үңкүрдүн оозун жаап калган аска ачылат. Бир аз ачылат. Бирок чыга албайт. Адам чыга албай тургандай ачылат. Кичине да жылчык да мындайча. Бу чыга албайт. Экинчиси айтат. Авасынын кызы бар экен. Сулуу экен. Анан будан бир карыз алат. Карызын бере албай калат. Анан кийин шайтан азгырат. Шайтан азгырып анан кийин айтат, бере албай калганыңдан кийин сен мен менен жаман ишке бар деп атат да, аягы суюктукка. Аргасыз тиги кыз эмне кылат эле? Карыздын акчасын бере албаса, мажбурлап атат. Анан кийин макул дегендей болот да. Ушул хадисте ушуга чейин пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям. Жатканга жакын калган. Ошол учурда бул кыз айтат, Кудайдан корккун дейт. Кудайдан корккун. Мени адал жол менен алгын дейт. Арам жол менен. Ушол жерде бул Кудайдан корккун деген, Алладан корк, иттакилла деген сөз, Алладан корккун дегенде Алланын атын угуп, сырасы таштайт ишти. Кайтат. Бул дуа кылат, я Алла, эгерде мен ушуну сен үчүн кылган болсом, сенен коркуп, бизди эптеп куткарып, мына ал аскадан чыгарып алсаң болбойт. Үңкүрдөн чыгарып алсаң болот. Десе дагы таш ачылат. Бир аз ачылат. Бирок дагы чыкканга болбойт. Үчүнчүсү болсо, анан үчүнчүсү мындай дуа кылат. Анын да бир жакшы амалы бар экен. Бир учурда бирөө ишке алган экен да. Ошо бул кой кайтарганга, эшик кайтарганга алган го.
Анан кайтарып берип, кыскасы анча иш кылгандан кийин акысын берейин десе, эко киши таарынышып кетип келишпей калганбы. Тиги анан албайм, эмне болсоң ошол деп анан көрөк. Деп анан баягы ижарага алынган киши кетип калган. Таарынышкандан кийин. Бир топ жылдан кийин кайтып келген. Келсе, баягы акысын албай кетип калбадыбы? Ушунун акысын жеп койбоптур бул. Буну дагы мал алып көбөйтүптүр. Түшүндүңүздөрбү? Эчки тез көбөйөт да. Аны дагы алып көбөйткөн экен, көбөйтүп бир топ жылдын ичинде бир короо болуп кетиптир ал. Тиги келгенден кийин акысын сурапчы. Мына короо бардыгы сеники, алып кет дептир да. Сен мен үстүмө маскарлаба, шылдыңдап атасың. Шылдыңдабай эле, сен албай кетип калбадыңбы? Ошону мен мына инвестиция кылганмын дейт, азыркы сөз менен айтайын. Инвестиция кылып койдум, Кудайдан коркупчу, көбөйтө берип. Ушунчалык короо болуп кеткен экен, бардыгы сеники дептир. Я Алла, эгерде ушул ишти мен сен үчүн кылган болсом, ыраазычылыгың үчүн, анда бизди куткаргын. Мынал жерден я Алла, ушу үңкүрдөн чыгаргын, эшикти ачкын депчи. Толугу менен ачылып тур. Үчө тең чыгып кеткен да. Bundan улам алымдарыбыз ушу маселеден өтө чоң маселелерди алхамдулилlah чыгарып айтат да. Ихлас менен кылган амалды Аллага ортого салып, любой проблемаңы чечсең болот дейт. Амалды ортого. Ушуну тавассул деп коет. Васила деп коет. Амалыңыз барбы? Ушу жакшы ишиңизди Алла үчүн кылгансыз, башка бирөөнү билбейт деле. Алла үчүн кылгансыз, ушуну ахиретине соогун алайын деп. Эгерде Кудай сактасын бир кырсык же болбосо кайгы, түйшүк, сыноо келип калса, же болбосо кандай бир ишти чечкенге бир неме болуп калса, ошо калыс Алла үчүн кылган болсоңуз, ошо ишти ортого салсаңыз болот. Салсаңыз болот эле эмес, салыш керек. Я Алла, мындай болду депчи. Мейли кандай маселе болбосун, мынадагы маселеде, мынаны караңыз, Алладан корккун деген баягы кыздын айткан сөзү абасына. Бул болсо ошо карап туруп ошо айтат: "Ва кала иттақилла фатаракаха лилла ва хауфа минху лаху." Алла үчүн Алладан коркуп туруп, ошо зынага барбай таштады эле. Мына ошо Алла субханаху ва таала калыс Алла үчүн кылган экен, чоң менен куткарып берген да. Мындай окуя болгон туугандар. Ошон үчүн бул жердеги кээде мындай болуп калышы мүмкүн да, жакшы иш кылсаңыз, бул дүйнөдө эле маселе чечилеби же ахиретте маселеси да чечилеби? Токто. Алла Таала дүйнөдөгү маселеңизди чечип берет. Ахиреттеги маселеде сооп берүү ал өзүнчө. Дүйнөдөгү маселе да чечилет. Демек, ихлас менен кылынган жакшы амалдын таасири, пайдасы, берекеси дүйнөдө дагы тиет, ахиретте да тиет. Эки дүйнөдө. Ошон үчүн иншалла калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн иштерди кылганга аракет кылайлы. Алла Таала баарыбызга тоофик берсин. Кандай гана бир жакшы иш кылсак, Алла үчүн кылайлы. Мына азыркы 3 иш бар го. Карап көрсөңүз, субханалла, бир намаз, орозо, зекет, ажылык эмес да. Бирөөсү эмне кылган болуп атат, бирөөнү ишке алган. Бирөөсү кандай болуп атат, кыз менен мамиле. Бирөөсү кандай болуп атат? Ата энесине болгон мамиле, кулк мүнөз, муамала, муашара. Мыналар ушул башка адамдар менен болгон мамиледе өзгөчө калыс Алла үчүн кылганга аракет кылышыбыз керек экен. Ата энеңизге кызмат кылсаңыз, Алла үчүн кызмат кылыңыз, милдеттенбей. Милдеттенбеңиз. Кызмат кылып туруп, анан кыйынсынбаңыз. Алла үчүн кызмат кылыңыз. Эгерде бир күнөөнү таштасаңыз дагы, Алла үчүн таштаңыз. Бирөөнүн акысын берсеңиз, Алла үчүн бериңиз. Бирөөнүн акысынан Алла үчүн коркуңуз. Мына нерсе Алланын алдында эң улуу даражага алып бара турган, соопко жеткире турган нерсе экен. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Валиман хафа мақама раббихи джанната." Ар-Рахман сүрөсүндө. Ким Алланын алдында тургандан корксо, ага 2 бейиш дейт. Алланын алдында эгер эртеге турабыз, каалайсың, каалабайсың. Мындай да, туугандар, Алла Таала баарыбызды жаратты.
Биз кааласак деле, каалабасак деле. Баарыбызга өлүм берет. Кааласак деле, каалабасак деле. Жагабы жакпайбы кызыктырбайт. Эртеге Алла баарыбызды тирилтет. Кааласак деле, каалабасак деле. Маселе ачык болду? Ошол Алланын алдында турганда баарыбыз эле барабыз. Ким ошол күндөн Алланын алдында тургандан корксо, ага эки бейиш дейт Алла Таала. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Эки бейиш ага. Бири Алладан корккондугу үчүн, экинчиси өзүнүн напсисинин каалоосун таштаган үчүн. Шахватын таштаган үчүн. Дейт уламалар. Андыктан Алла субхана ва таала баарыбызга өзүнүн коркуусун насип кылсын. Алладан коркуу сезим туган улуу белек бул. Алланын чоң неематы бул. Кадырлай турган кимдин жүрөгүндө Алладан коркуу келип калган болсо, Аллаху акбар, чыныгы бадыша ошол. Чыныгы бакыт ошол. Ушунун аты дин. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга адамдарга эң биринчи буйрук берген кыла турган иши коркутуу эле. Я айюхал муддассир, кум фаандир. Эй, чадыр оронуп алган, көрпө оронуп алган, тургун. Дагы коркуткун дейт. Эмнеден коркутат? Алланын азабынан. Эгерде мына күнөөнү таштабасаңар, бутпарастыкты, ширкти, капырлыкты, арамдыкты, шайтандыкты таштабасаңар, Алланын азабы турат. Деп биринчи коркутат. Ва раббака факаббир, жана робуңду улукта деген ал экинчи өкүм келген. Биринчи коркутуу келген. Андан кийин Алланы улуктоо келген. Пайгамбарыбызга Икра сүрөсүндө, Алак сүрөсүндө Алла Таала биринчи өкүм берди. Икра деп, оку деп. Бирок пайгамбарыбыз окуган жок го. Түшүнөсүңөрбү? Пайгамбарчылык Алак сүрөсүнөн пайгамбарчылык берилген. Бирок пайгамбарыбыз келип туруп дават берип баштаган жок го. Адамдарга айта баштаган жок. Келген пайгамбарчылык берилди, бирок жумуш бериле келе да. Түшүнөсүңөрбү? Жоопкерчилик Муддассир сүрөсүнөн башталып берилген. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан кирип анан баштаган. Хадиче небизге айтып, бияк айтып бардыгына. Кандай болгон чакта дагы туугандар, биринчи мынакей ошол адам баласы жараткан Алладан коркуп, арам нерсени таштасын. Аллага тоң моюндук кылганды, Аллага баш ийбестик кылганды, Аллага каршы чыкканды таштасын. Эң биринчи. Ошон үчүн айтат: "Валиман хафа мақама раббихи джаннатан." Ким эртеге Алланын өз жаратуучусунун алдында тургандан корксо, ага эки бейиш. Канча бейиш? Эки бейиш. Кийинки хадис. Ан Аби Саид аль-Худри радийаллаху анху анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям قال: "إذا دخل أهل الجنة جنة وأهل النار نارا يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. رواه البخاري. Абу Саид Худри разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген дейт: бейиштиктер бейишке киргенден кийин, дозоктуктар дозокко киргенден кийин Алла Таала айтат экен, эми бар бейишке кирип кетти. Бул жагы дозокко кирди. Ошодон кийин ами Алла Таала айтат экен, кимдин жүрөгүндө сарыкычынын уругунчалык иман болсо, дозоктон чыгаргыла дейт. Сарыкычыны билесиз? Кичинекей. Ошончолук боло турган болсо, иман хабба мин хардалин мин иман фа ахриджуху, аны чыгарыла дейт. Фа юхражуна, ошолор чыгарыла деген. Кандай болуп чыгарыла деген? Күйүп калган. Көмүрдү күйгүзүп калганда уже күл болуп калаштат, кандай болот? Жок болот. Кудум ушундай болуп чыгат экен да. Бул дегени күйгүзүлүп сөкө жетип, сөк көрүнүп калат экен. Териси күйүп бүтүп, эти күйүп бүтүп,
сөк көрініп қалғанды ушуну айтып коет экен мына жерде умтухиш деп. Умтухишу дегенин мааниси мына ушундай деп. Бундай бир хадисте мурунку мына 91-де өткөнбүз биз. Ошол жерде да мына ошо хадис келгенде, яни ихтарaqu минан нар хатта инкашафал адм. Отко күйгүзүлүп, те сөөктөрү ачып көрүнүп калат экен, кашып болгон. Мынандай абалда болуп калат экен да, капкара болупчу. Ошондойдо эми аларда ушундай калат. Ваад хумаман дегени мына көмүргө айланып калат, күйгүзүлгөн көмүргө, капкара болуп. Фаилкауна фи нахар хаят, ошондой жашоо дарыясы бар экен. Ошо суга бул ыргытылат экен муну. Ыргытылганда андан кийин бул тирилет экен. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мисал берген. Кээде көп суу келгендечи, дарыяданчы, жээкке чыгып кетет да, кийин суу тартылганда жээкте тез чөптөр чыга калат, билесиздерби? Сабагы аябай жумшак, макулу, мулайым, тез чөп чыга калат. Бир күн бир түндө эле чыга калат. Кудум ушундай болуп өсүп чыгат дейт азыркы адамдар. Ушундай болуп өңүп чыгат дейт тез. Себеп дегенде баягы суу жашоо суусу деп аталат экен. Жашоо булагы деп аталат. Ошо менен жуунтуп тазалап туруп, анан бейишке киргизет. Ага чейин ушундай эми караңыз эми күйүп калган көмүрдөй болуп, эчтекеси болуп, сөөктөрүн көрүп, кайын бейиш кирсе башы бардын коркутат да. Чочутат да сөөк менен кирип барсаң. Кудай сактасын да. Ошого бардыгы эти, чырайы, өңү, териси, нервтер, булчуңдар бардыгы келиш керек да, орундаш керек. Баягындан чыгарат экен. Анан кийин бисмилла деп анан киргизет экен. Ушуну айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Фаямбутуна кама тамутул хиббату фи хамилис сайл дейт да мынакей. Ушунда өңүп чыгат тез. Кандай болсо сел келип туруп, баягында суу барып тартылгандан кийин жээгинде калып калат го. Ошол жерде чөптөр чыга калган. Буну көбүнчө ошол дарыянын жээгинде жашагандар аны өтө жакшы түшүнөт, жакшы билет. Кээде ылай болуп сел каттап келип калат. Аны кетип калгандан чегесин тез эле чөптөр чыга калат, дандар болуп. Ушундай болуп чыга. Бухаридин риваятында. Бул жерде тургандар Алла Таала кыямат күнү эч кимге зулумдук кылбайт. Ла зулмал йаум. Бүгүнкү күнү эч кимге зулумдук жок. Ким жаман иш кылган болсо, ошосуна жараша жазасын алат. Жакшы иш кылган болсо, Алла субхана ва таала эселетип, көбөйтүп берет. Ошого жараша эмес. Аллахын бул жагы райымдуулугу, айкөлдүрүгү менен көбөйтүп берет. Жаман ишке адилеттүүлүгү менен. Эгерде жаман иштерди кылгандарга дагы Алла субхана ва таала жакшы мамиле кылып отурган болсо, анда адилетсиздик болуп калбайбы? Ошон үчүн Алла Тааланын адилеттүүлүгү. Куфурлукту тандадыңбы? Ширкти тандадыңбы? Күнөөнү тандадыңбы? Зулумдукту тандадыңбы? Арамды тандадыңбы? Тандаганыңа жараша. Кур'анда Алла субхана ва таала мындай деп ачык эки жакта айтып койгон. Инна хадайнаху сабилла имма шакира ва имма кафура. Биз инсанга ачык жолду көрсөтүп койгонбуз. Ва хадайнаху наждайн. Эки жолду коктунун чокусуна чейин көрсөтүп. Мындай кылып. Мына жол мына, бул жол мына. Пайгамбардын жолу мындай, шайтандын жолу мындай. Ак жол, кара жол, бактылуу, бактысыз. Алла сүйгөн жол, Алланы сүйгөн пенделери жашоосун өткөргөн жол мына жол. Кааласаң мына Фираундун жолун танда. Кааласаң Намруттун жолун танда. Кааласаң Абу Жахилдин жолун танда. Кааласаң алхамдулилля пайгамбарлардын, сахабалардын, аулиялардын жолун танда. Көрсөтүп койгон. Мажбурлабайт Алла субхана ва таала. Демек Алла Таала кыямат күнү эч кимге зулумдук кылбайт. Булар болсо кандай дейт? Мынал сууга салганда жашоо суусу деп айтып атпайбызбы? Дарыянын аты жашоо дарыясы. Же болсо булактын аты жашоо. Айнул хаят, нахрул хаят дейт. Анын өзгөчөлүгү бар экен да, тийгенде кадимкиде өңүп кетет экенчи.
ага жашоо берилет да. Мына биздин сууга окшошпойт, себеп деген биздин суу бул аба суунун өзүнүкү ысык муздактан топтомундан да. А тияктагы суу андай эмес. Муса пайгамбардын окуясын уксаңыздар керек эле. Бул Муса пайгамбар Хызыр алейхиссаламга жолукканга кетип атканда, бир балык алып алган эле баштыкка. А балыкты жеген эле, жарымын жеп койгон. Анан кийин Алла Тааланын тарабынан Муса пайгамбарга берилген дагы белги ушул болчу. Силер балыкты жоготосуңар, ошол жерде Хызырга жолугасыңар деген да. Түшүнүктүбү? Булар отуруп экөө кетип аткан жеп койгон балыкты баштыктан. Анан бир жерге аскага ошо жөнөнүп уктап калса, Муса пайгамбар уктап калган экен. Уктаганда баягы суунун чачырандысы тийгенде жарты балык толук тирилип атпайбы? Секирип түшүп туруп эле сууга, туннели бар го, кудум ушундай кылып туруп кетип атпайбы? Баягы жанында жүргөн жаш жигит муну көрүп калат. Кийин эстетем деп унутуп калат. Андан кийин эртеси күнү кетип атканда ана Муса пайгамбар кичине курсак ачкандан баягы балык тап кетчи желисе. Мен айтайын деп унутуп калган турбаймынбы? Балык сууга түшүп кетип калган. Качан десе, мындай болгон. Кеттик. Ошондой мен чарчап калдым десе, анан аркасына кайтып келишет дагы. Кайсыл жерде баягы эс алган уктаган жерден ошол жерге келип Хызыр алейхиссаламга жолугушат да. Ошол азыр мен кеп нени айтмакчымын? Баягы сууну айтмакчымын. Суунун чачырандысынан жарты өлүк, жарты жеген ошол эмес дирилип. Азыркыда дозоктогу баягы өлүп, ушундай азапталган баягы жашоо суусуна салынганда тирилет экен да бул. Анан кийин Алла субханаху ва таала буга бейиш берди. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده ودل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر فيها فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقال وعزتي لا يجاورني فيك بخيل رواه طبراني. Бұл хадистағы хадиси қудуси туғандар. Абдулла ибн Аббас разияллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Алла Таала Адын бейішін жаратты өз құдіретіменен. Адын деген бейіш бар. Жаннату ан, Фирдаус деген бейішті қылып жүресіздер. Райян деген бейіш, ораза тұтқандар кіреді. Bir beyiştin аты Adın. Daha biri var Naim deydi. Bir beyiştin аты Adın. Adın degen turuktu, turgan, bekem degen айтылынат. Но кандай болгон чакта дагы Алла субханаху ва таала Адын бейишин жаратты. Анда мөмөлөрдү Алла субханаху ва таала салаңдаттырып, ушуну көбөйтүп, дарыяларды жарып агыздырып, кийин Алла субханаху ва таала ошо жаннати Адынга карап анан кийин айткан экен: "Ай, сүйлөбөйсүңбү?" деп. Жаннати Адын айтыптыр: "Код афлахал муъминун." Имандуулар ийгиликке жетти. Алла субханаху ва таала мындай деп айтыптыр андан кийин. Ушинтип айтканда: "Ант ичип айтайын иззатыма, саңа сараң кирбейт" деген экен. Ким кирбейт? Саңа сараң кирбейт. Сараң мен менен кошуна болбойт сенде. Ла южавиру дегени мындай. Фик бахил, сараң кирбейт депчи. Бул хадисте Адын азыркы башында айтып атканда түбөлүктү кала турган. Кээ бирлер айтат: "Исмун жанна куллиха", бейиштин толугу аты Адын деген бейиш болот дейт да. Эми ушул жерде сараң кирбейт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жердеги мааниси ушу баяндап берип атат. Жараткан Алла эстегенде бейиш бар туган, жаралган. Биздин ахли суннат вал жамааттын акыйдасында бейиш дагы, дозок дагы жаралган, бар, даярдалган, ушул учурда бар. Кийин бул алам бүтүп, кыямат болуп, анан жаратып, андай эмес. Экөө тең түбөлүктү Алла Тааланын бейишин да түбөлүк үчүн жараткан, дозокту дагы, мындайча айтканда бейиштиктер да түбөлүктү бейиште калат, дозокулар да дозокто түбөлүктү калат. Алла Таалам баарыбызды дозоктун отунан сактасын. Ошон үчүн саар кеч
3 жолу бейишти сурап коелу, 3 жолу дозоктон пана тилеп коелу. Бейишти сурагандарга бейиш айтат экен, бизге киргиз дейт экен, мага киргиз дейт экен. Дозоктон пана тилегендер дозок айтат экен, я Алла мени андан сакта дейт экен. Ну кандай болгон чакта дагы мына келип тургандар. Бу бейиштеги неаматтары, рахаттар, даражалар, алар кирет. Ошондо айтып атат, фалахан ва наджахан. Фалах деп арабтар айтат. Фалах дегени туган дүние ахиреттеги бардык жакшылыкты өзүнө камтып алган ушундай кереметтүү арабтын сөзү. Азанда, намазда хаялал фалах дейт. Фалахты кээде биз бактылуулук дейбиз, кээде кутулуу дейбиз, кээде ийгилик дейбиз. Ушинтип которобуз да эмичи? Ушинтип? Атак бул эки дүниенин жакшылыгын бардыгын, азыркын бардык маанилерин өзүнө топтоп алган фалах деген сөз. Мына жерде азанда айтылат го, хаяла сола дегени кандай? Намазга келгиле деген сөз, Хаялал фалах деп Алла Таала бизди кутулууга чакырып атат. Бизди Алла Таала ийгиликке чакырып атат. Бизди бактылуулукка чакырып атат. Ошон үчүн код афлахал муъминун, иманы бар кишилер ийгилик тапты, бактылуу болду. Азабынан, кордугунан кутулду деген сөз да. Фалах деген. Ушул жерге алып келип, код афлахал муъминун дейт. Мумин сүрөсүнүн 1-аятында. Эми бул бейиш өзү сүйлөп атпайбы буну? Алла Таала айтып атат сүйлө депчи. Кантип сүйлөйт ал бейиш десин? Өзүнүн абалы менен билисаныл макал деп коет бу. Себеп деген Алла субхана ва таала инсандын тилин жаратты сүйлөгөнгө, ал кудуреттүү. Алла субхана ва таала кайсы нерсени кааласа сүйлөтүп койгонго. Эртеге кыямат күнү адамдын колу сүйлөйт дейт го. Путу сүйлөйт, саны сүйлөйт дейт. Ташты деле сүйлөткөн го. Пайгамбарыбызга таштар сүйлөп салам берет эле. Дарактар сүйлөп салам берет эле. Hazret Ali razıyallahu anh айтат, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам экөөбүз пайгамбар болгонго чейин эле Меккенин коктуларында жүргөндө таштар салам берет эле дейт. Дарактар салам берет эле, ийилет эле. Алла сүйлөтөм десе алар сүйлөтүп коет, проблема жок ал. Сүйлөш үчүн сөзсүз эле тил керек эмес. Тилсиз деле Алла Таала сүйлөткөн кудурети жетет. Кандай эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, эртеги капырларды Алла Таала жүзү менен бастырат деген да. Бети менен бастырат дейт. Басканга пут керек эле го. А бул бети менен басат экен. Сахабалар таң калды. Кантип бети менен бастырат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берип койду ойне. Ай, путун менен бастырганга кудурети жеткен Алла бети менен бастырганга да кудурет жетет. Эмне үчүн? Себеп дегенде негизги органдар башта. Көз, кулак, тил, алкым, ме, сезим органдарын Алла Таалан башка койгонда, ушуну саждага койгун деген. Каяка койгон Акыл каякта, көз каякта, кулак каякта, ме каякта, тил каякта? Бардык нерсе ушул жерде экен. Ушуну саждага коюп атасың. Алла Таалага алан. А бул койгон жок. Эми ошон үчүн бети менен бастырабыз дейт. Кор кылыпчы. Бир периште пешенеде дайындалган. Сажда кылган сайын сизге дуа кылат. Алла, ушунун даражасын көтөр, жүзүн көтөр. Жүзүн жарык кыл, бактылуу кыл деп. Сажда кылбаган сайын ошо тескери дуа кылат. Алла, буну кор кылгын. Түбөлүктү кор кылгын деп. Жүзүн пас кылгын деп. Жөнөкөй эмес да туган. Кандай немеге келдик? Кыскасы, бейишке Алла Таала айтып атат. Адын бейишине сүйлө деп атат. Эмне деп сүйлөдү? Ийгилик табышты имандуулар. Бактылуу болушту, кутулушту кайгыдан. Мынакей. Код афлахал муъминун деп айтып аткан. Эми ушул жерде Алла субхана ва таала бейишке сүйлөтүп коюш эч кандай таң калыш нерсе эмес. Кыскасы айтканда, фалах деп эки дүйнөнүн жакшысы. Ошон үчүн хайрай дүйнө вал ахира деп айтат арабтарда. Мына ал камуста келет, бул сөз
туган фалах деген ли хайри дуnya, хайрият дуnya вал ахира. Дүниенің, ахиреттің жақсылығын өзіне қамтып алған. Бұл амандыққа, райымдылыққа, жақсылыққа, игілікке, нематқа, иззатқа, жеңішке, бақытқа барын далалат қылған, бардық азыр айтылған нәрсені өзіне қамтып алған сөзді бір сөзменен фалах деп қояды. Не деп қойды? Фалах. Хайяла салах, хайяла фалах. Анаке. Алла Таала бізде эмнеге чакырып атат экен эми сезейлі. Кайсы жумушта болбойлу, кандай уйкуда болбойлу, кандай эс алууда болбойлу. Азанчы Алла Субхана ва Тааланын чакыруучусу. Негизи бул Алланын чакырыгы болот. Ошон үчүн иншалла мына жерде фалахка чакырып атат туугандар. Дүние имам Рагиб Исфахани рахмахулла Муфрадат китебинде Аль-Фалахты мындай деп айткан. Дүнияви ва ухрави. Дүниелік та игілік, ахиреттің да игілігі. Екеуі тең. Дүниеде бақа, ғина, из, Алла авир бергені, Алла Субхана ва Таала сіздің жүрегіңіздің бай қылғаны, рызқыңызды бергені, қалтырғаны, дүниенің фалахы ушул. Ахиреттің фалахы қандай десе, 4 нәрсе дептір. Ахиреттікі. Залик арбаат ашия. Бақаун биля фана, ахиретте түбөлүктү қаласын, жоқ болбойсын. Мына фалах. Гинан биля фақыр, бай боласың, эч качан кембагал болбойсуң. Из биля дул, Алла Таала миззат берет, эч качан кор болбойсуң. Корду. Ва илим биля жахил, илим берет, надандык болбойт. 4 менен деген экен. Кандай болгон чакта дагы туугандар, бейиш бул Алланын райымдуулугунун көрүнүшү. Дозок Алла Тааланын ачуусунун көрүнүшү. Бейиш Алланын разычылыгынын көрүнүшү. Ошон үчүн муну айткан аль-джаннату мадхарун азим мин мадахирил карамил илахи аля ибадихил муъминин. Бул кудайлык сый, кудайлык урмат момун пенделерге Алла Субхана ва Таала көрсөтө турган манзар, көрүнө турган жери ушул деп бейишти. Ошон үчүн фалидалика ла ядхулуха илля карим. Ошондуктан сыйлуу адам гана кирет, берешер адам гана кирет. Татахара мин данаси сифатил бухул. Сараңдык сыпаттан тазалангандан кийин келет. Эгерде бир адам сараң болсо бейишке кире албайт. Бейишке кире, бирок иманы бар го. Все таки бейишке барыш керек. Но качан барат? Вопрос. Түбөлүктү дозокто калбайт. Ал эки нерсе менен. Алла же өзүнүн райымын алып кечире бериши мүмкүн, же болбосо от менен тазалап анан киргизиши мүмкүн. Экөөнүн бирөөсү. Ошо сараңдыкты сөйтөм бу дүйнөдө башында айткандай, жылаңач келгенбиз, жылаңач кеттик. Сараңдыкты алып кеттиби, же берешендүүлүктү алып кеттиби? Ке ушуда? Кийим алып кетпейсиң, долларың алып кетпейсиң, машинең алып кетпейсиң, атыңы сарайың алып кетпейсиң. Бир да нерсең алып кетпейсиң. Берешендүүлүктү алып кетесиң, же сараңдыкты алып кетесиң. Сараңдыкты алып кеткен бойдон кеткен болсо өлдү тияктан. Анда тияктан бейишке кирбей туруп калат. Сараңдыктан тазалаш керек болот. Бул ыпластык. Кандай тазалаш керек десе, эки түрү менен. Алла же кечиримине алып тазалай бериши мүмкүн. Же болбосо от менен. Алла кечиримин албаса, анда от менен. Себеп жерөнде иманы бар, бул дозокто калбаш керек. Ошон үчүн киришкин. Будан не чакырык болуп атат туганда? Будан биринчи мен өзүмө насаат айтайын. Максат деп. Экинчиден сиздер менен, бир туугандарым менен бөлүшө турган насаат айтайын. Сараңдыкты жок кылайлы. Не кылайлы? Сараңдыкты жок кылайлы. Сараңдыкты кетирейли. Азыр жашап атабыз. Бизден азыр биз билбейбиз. Биздин срок качан бүтөт? Качан кеттик деп калат? Аманатты Алла Таалам качан кайтарып алат билбейбиз. Дайыма айтып жүрөм, мына мен китеп аманат сизге берейин. 1 жылдан кийин аламбы? 1 айдан кийин аламбы? 5 жылдан кийин аламбы? 1 жумадан кийин эле кайра бер дейинби? Бересизби же бербей коесузбу? Жан аманат. Алланын аманаты.
Kaçan bir dese, emne üçün de suroo bергенге акың жок. Бере албайсың дагы. Биздики эмес да. Аманат да. Ошон үчүн ал белгисиз болгондуктан туугандар тез тазаланып алайлы. Алладан тоба кылайлы. Я Алла, ширктен билип билбей ширк кылып алган болсом, билип билбей капырлык кылган сөздөрүм болсо, билип айтып алган болсом, я Алла, сени наразы кылган сөздөрдөн, наразы кылган иштердин баарынан тоба кылам. Текеберликтен тоба кылам. Сараңдыктан тоба кылам. Көрө албастыктан тоба кылам. Кара ниеттиктен, эки жүздүүлүктөн, чагымчылыктан, я Алла, тез тазаланып алайлы. Алып кете турган нерсе берешендүүлүктү алып кетейли. Сараңдыктан менен жихад кылайлы. Не менен жихад кылайлы? Сараңдык менен жихад кылайлы. Текеберлик менен жихад кылайлы. Көрө албастык менен жихад кылайлы. Мына бүгүн аябай өнүгүп кетти. Көрө албастык өтө өнүктү. Сыйкыр өнүктү. Биз ойлоп атабыз, только эле курулуш өнүгүп атат окшойт депчи. Тамак аш ресторандар өнүгүп атат окшойт. Кийим кече, айфондор өнүгүп атат деп. Жок. Көрө албастык ошого жараша өнүгүп атат. Кандай дедиңер? Сыйкыр ошого жараша өнүгүп атат. Кандай дедиңер? Арамдар дагы өнүгүп атат. Ошон үчүн иншалла ким ушудан тазаланган болсо бактылуу. Ушудан тазаланган болсо бактылуу. Тез иншалла алхамдулилла ар кимибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизде. Биз бири-бирибизге эстетип эле койгонго жарайбыз. Бири-бирибизди унутуп калган сабагыбызды эстетип койгонго эле. Эй деп мынаны унутуп калыппыз дегенге эле. Ошон үчүн иншалла көп тоба зикирлерди кылайлы. Алхамдулилла мындан тазаланайлы. Зекет, карап туруңуз. Зекет берген кишичи аны берешен деп айтпайт, бирок сараңдыктан кутулат, чыгат. Зекет бербеген точно сараң. Зекет бербеген сараң ал. Ал сараңдардын списогунда. Сараңдардын рятында. Сараңдар боюнча айтып атат пайгамбарыбыз. Ошон үчүн Кыргызстанда канча бай болсо, бардыгы зекетин берсин. Кимге? Эң биринчи тууганыңдан башта. Кембагал тууганың барбы? Ошодан башта. Атаңдын туугандары барбы? Апаңдын туугандары барбы? Бер зекетти. Зекетти бер. Анан кийин аталаш, же болбосо эки ата, двоюродный брат, троюродный брат дегендер. Зекетти бер. Кыйналгандар бар, билесиң сен өзүң, бирок бербейсиң сен. Жок бербейм. Же болбосо айылыңда бар ғой кембагалдар. Эмне үчүн зекет бербейсиң? Алланын фарызы. Алла сизди бай кылды. Болбоду дегенде ошо шүгүр кылып, ушуга, хотя бы ушуга шүгүр кылып, сизди ошонун ордуна койгон жок. Ошого шүгүр кылып зекетиңизди бериңиз. Кечиктирбеңиз, санаңыз. Намаз кандай фарыз болсо, зекет ошондой фарыз. Намаз менен зекетти Алла Таала кошо айтат. Куранда көп жерде акимус сала ва атуз зака өтө көп жерде келет. Намаз аркылуу жеке адам оңолот, зекет аркылуу коомчулук оңолот. Социалдык проблема чечилет. Намаз аркылуу жеке адам оңолот. Намаз окуса аял оңолот. Бай окуса бай, кембагал окуса кембагал. Би окуса би, эркек жаш окуса жаш, кары болсо. Алла Таала ушундай койгон. Намазды как она есть окуйлу, Алла Таалам намаз аркылуу тазалайт биз оңдойт. Зекет менен акысын берейли. 1 сом алып калбаңыз. Көбүрөөк берсеңиз мейли 1 сом. Бирок 1 сом аз берип калбаңыз. Зекетиңизди өзүңүз санаңыз. Бирөөгө санаттырбай, мен билбейм, мен канча болжолду деп. Бар нерсени билесиз да, ошо келгенде анан ким мындай окурат? Мен чото деп элечи. Өтө жакшы санайт. Көбүрөөк светофорлорго 1 сом берсем, 2 сом берсем деп сана берет. Тилемчилерге. Зекетке келгенде эле эсептин таппай калат. Шылтоо да? Жо туугандар иншалла карайлы. Ахиретибиз үчүн. Өз зекет бергенде тазаланабыз. Каныбыз тазаланат, жүрөгүбүз тазаланат, руханиятыбыз тазаланат, пейлибиз тазаланат, ниетибиз тазаланат, малыбыз да тазаланат. Худ мин амвалихим садака тутаххирухум. Зекеттин максаты биринчи ушу тазалануу. Тазалануу. Өзүбүз дагы, малыбыз да тазаланат. Экинчи алхамдулилла бебешаралардын кажетін бүтүрүү. Зекет. Зекетти бирок берген
Sarаңдықтан шықты. Не деді? Бұрық берешендердің списогына кірбейді ал. Сараңдықтан шығып, берешенге кірбей тұра береді. Нейтральный зонада болшы. Зекет берген кіші нейтральный зонада. Бұрық сараң емес, альхамдулилля. Мұны айтылған сараңдан шықты да. Зекет беріп ода. Егерде 1 сом көбірек берсе, берешенге кіріп кетеді. Мысалы 10.000 сом зекет сізге фарыз. 10.000 сомды бердіңіз. Сіз сараң емессіз, молодессіз. Бирок сіз берешен емессіз пока. 10.000 сомға егерде 1 сом қошып қойсаңыз, сіз берешен, машалла. Алла разы болсын. Ана, 10 сом қошып қойсаңыз да. Ошо иншалла барыбыз берешен болайын. Зекетибизди, но биринчи зекет бул Алланын акысы. Намаз Алланын акысы, ороза Алланын акысы, ажылык Алланын акысы. Бул боюнча сиз ойломошуңуз керек. Алланын акысы Чо? Алланын акысы бар да бизде. Сиз ушундай жаратып койгон акысы жок ба? Ушундай көз берип, ушундай акыл берип, ушундай жүрөк берип, чырайлуу кылып, чачтарыңызды кумуш, кирпик, каш, көз, өпкө, боор, бөйрөк, совсем жок элең го сен. Ушундай кылып берип койгон Алланын акысы жок ба не? Акысы бар да. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах. Ла илаха иллаллах Алланын акысы. Калима, намаз, орозо, зекет, ачылык Алланын акысы булат. Ошонун арасында намаз Алланын акысы. Мен бул жөнүндө окусамбы, окубасамбы, ойлонойн. Кандай Алланын акысын бербейсиң сен? Алланын акысы ибадат тугандар. Алланын акысы кандай экен? Ибадат Алланын акысы. Аллага ширк келтирбөө. Аллага гана ибадат кылып, Аллага эч бир нерсени кошпой ширк келтирбей. Алланын акысы бул. Ошон үчүн иншалла Алланын акысын берейли. Зекет азыр айтып атканда Алланын акысы бул. Сиз өзүңүз санаңыздагы быйылкы эсеп менен канча деди? 289.700 сом. Кимде ушунча байлык боло турган болсо, товарный обороттабы, наличиеби, экөөнү тең санайсыз дагы. Барбы? Бар. Все. Давай, 40тан бирин зекетти берип, өзүңүз издеп табың. Бизден сурабаң. Каяка берейин, не кылайын, сизге берейин. Жок. Бар, ушу ибадат. Ошонун сообун аласың. Айлыңа бар, туганыңдарыңды изде. Толуп тура. Албетте иншалла мусулман эмеске берсе болбойт. Атаңа берсең болбойт, апаңа берсең болбойт, аялыңа берсең болбойт, балаңа берсең болбойт, кызыңа берсең болбойт, чоң ата чоң эне тайата тайнеңе берсең болбойт, неберелериңе берсең болбойт, бир туугандарга берсе болот. Түшүндүңбү? Алхамдулилlah. Намаз окуганга берген жакшыраак. Кээ бир масхабтарда намаз окубаганга берсе болбойт. Арак ичип алат, мисалы. Ошолордун баарынан алхамдулилlah карап туруп, эгерде биз Бишкек шаарынын байлары зекет бере турган болсо, Кудай кааласа Кыргызстанда кембагал калбайт. Бишкек шаарындагы эле какана эс берейли. Канча миллион доллар барбы? Все, $25.000 зекет. Канча экен? 25.000. Ай, мен кече бир айтып атам. Эми айтканга туура келип калат кээде. Шиялар хумус берет. Хумус дегени 20%. Сиз 2,5% бергенде өзү чыгарып айтасыз да. Алар канча процент? 20. 1 миллиондан $200.000 шат таштайт. Шияны таркатыш үчүн. Зекетин бечалар тияк бияктан кылышы. Bizde namaz var mı? 2,5% mi al? $1 milyon toltursun. 2,5% siz yemek kötü. $25.000. Siz Allah Teala $1 milyon verdi. Narcağında $975.000 sizdeki. $25.000 mi? Bir adamdan yemeğe operatsiyaga muhtaç boldu. Bana ança tükünçü. Bardığın bir kişiye berip koyup. Bölüp berip koy. Bugün elemez. Erten kийинки ayda. Kийинки жылга чейин обязательно. Bir жылда bir жол. Çünkü оңой эле маселе. Ар бир өзүнчө алат. Эчтеке эмес, туган. Бүгүн менде алхамдулилlah Алла субхана ва таала мага 1 миллион сом берди. Доллар эмес, 1 миллион сом. Канча беришим керек экен? 25.000 сом. Сен ошону ичи тардык кылба, заарланба, сараңдык кылба, не жадничай. Ошо 25.000 сомду ал дагы. Өзүң алхамдулилlah карап, 1000 сомдон бересиңби, 5000ден бересиңби? Сенин эмеңде. Жоксо 25.000ди толугу менен эле берип кой.
айылыңда машалла ушун эме болгону. Ол кичине ун алып алсын. Мына азыр 1-сентябрга бала чакасына кийим кече алып алсын. Эгерде дары-дармек болсо, дары-дармек алып алсын, ооруп атканы болсо. Же болсо дагы кандай, балдарына ручка-пручка деп болсо, канцелярия алып алсын. Сараң жаннати адын. Алла эмне деп атат? Алла ант ичип айтам деп атат. Жаннати адынга мага кошуна болуп сараң кирбейт деп койду болду. Ошон үчүн иншалла сараңдыктан кутулайлы. Мусулман адам берешен болойлу. Өтөрү чача бер деп аткан жерибиз жок. Чача албайсың деле. Напсың койбойт. Зорго тапкан сен мээң барбы жокпу деп баштайт сразу. Анан хотя бы зекетти берип турайлы. Не кылып турайлы? Зекетти берип турайлы хотя бы. И плюс 1 сом кошпоңуз. Зекет плюс 1 сом. Канча? Зекет плюс 1 сом. 10 сом кошсоңуз дагы жакшы. 100 сом кошсоңуз дагы жакшы. Эми ал сиздин на ваше усмотрение да. Карайсың да. Бирок мына неге алхамдулилля туган, иншалла бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла буйрук берген. Бул Алланын буйругу бизди жараткан, жоктон бар кылган күн сайын жашоо берип аткандын буйругу. Унутпайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Кудай кааласа иншалла мына ушундай байлар отурасыңар. Зекет беребизби? Кара ниет кылгылачы ана эми. Машалла, алхамдулилля. Эми кээ бирлерде мисалы байлыгыбыз жете элек да. Иншалла ниет кылайлы. Я ал ушу ниет менен. Я Алла мени бай кыл, зекет берем дең. Алла сизди сөз бай кылат. Иншалла Кудай кааласа. Жаш балдарыбыз бар. Баары ниет кылсын. Я Алла мени зекет бере турган бай кыл деп дуа кылыш керек. Жөн эле мени бай кыл дей бербей, зекет бере турган бай кыл деш керек. Эмне деш керек экен? Зекет берет. Берешен бай кыл мени деп. Кайсы коомдо берешендер болсо, иншалла ал коом качарчылык келбейт. Кайсы коомдун жаштары уяттуу болсо, ал коом куурабайт, ат өчпөйт эч качан. Ат өчпөйт эч качан. Ошон үчүн мына жерде туугандар, да бир не айтып берейин. Мынакей. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дегендей: "Ла ядхул жанна хаббун вала маннан вала бахил." Мына бейишке кирбейт деп койду сара. Чагымчы кирбейт. Милдеттенген маннан деп милдет айтат да. Өзү жакшылык кылбайт. Жакшылык кылса 1 жыл милдет кылат да. Милдет кылат да. Мындай дей бергилер кечке. Ошо милдеттене берип, милдетти айта берипчи, тапкан соогуңдан кургаласың. Алла Куранда айткан: "Я юхалладна аману духул, я юхалладна аману, ла тубтилу а'маликум, ла тубтилу а'малакум." Силер амалыңарды, амал бинман вал ада, амалыңарды зая кылбагыла, текке кетирбей эле зая кетирбей. Эмне менен? Милдет менен, ыза менен. Билман вал ада. Ман деген ошол милдет деген. Сараң кирбейт деп атат Тирмизиде риваятында. Мына ошол жерде шух дегени бар. Бул дагы сараңдын бир түрү эле. Кээде бул шух дегениче бахил, bundan да катыраак да. Сараң көбүнчө акчадан эле болот. Мелиби? Бахил. А шух дегени акчадан эмес, даже ойдон дагы, бир жакшы ой айткандан дагы сараң да. Сенин эчтеке кетпейт. Акча берип аткан жериң жок. Просто мнениеңи айтып кой, жакшы ой айтып кой. Билимиңи, тажрыйбаңы бөлүшүп кой. Анан эң жаман сараңыңды ким экен айтып берейинби? Пайгамбарыбыздын аты аталганда салават айтпаган. Бару салават айтып койчу? Саллаллаху алейхи вассалам. Бул эң жаман сараң ушул. Пайгамбарыбыздын аты аталса дагы салават айтпай отура берет да. Ошо сараң бул. Сараң шайтандын досу. Любимчик. Эң жакыны. Одногруппник. Түнү күнү чогуу жүрөт да. Сараң барбы? Кен. Постоянно. Кайра. Сараң менен шайтан ошондой. Куранда мындай дейт: "Ва ма юqa шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Ким өзүнүн напсисинин сараңдыгынан эле кутулсачы, бүттү, ийгилик таптı ушул. Куран айтып атат: Ким напсисинин сараңдыгынан эле кутулса, сакталса, "Ва ма юqa шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун." Мына ушулар иззатта, бактылыкта, ийгиликте, даражада кутулган ушул адам. Ошондуктан
Müslüman adam бұл жаман сыпаттан қорқыш керек, сақтаныш керек, этияттаныш керек. Fa innal janna tayyiba wa la yadkhuluha illa tayyib. Анткени бейиш таза жер. Бейишке таза адам гана кирет. Сараңдык бул ыпластык. Сараңдык бул ыпластык. Бул ыплас менен бейишке киргенге жай жок. Wal bakhil la yadkhul janna hatta yutahhirullahu minha. Сараң бейишке кирбейт, Алла тазаламайынча. Себеп дегенде бейиш таза жай. Аны тазаламайынча, Алла субханаху ва таала тазаламайынча ал кирбейт деп атат. Кейін анан фаютайып Алла субхана тазалап, ва ятахал ошого ийгилат, эйлик кылат. Лиан якуну мин ахлиха, бейишке лайыктуу болуш үчүн анан киргизет. Абу Хурайра разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir günü мындай деп баян кылган экен. Кана йоман юхаддис ва индаху раджул мин ахли бадия. Üç çöldük bir kişi жүргөн экен. Anna rajul min ahli badiya ista'zana rabbahu fi zara. Bir kişi uşul çöldüktörkende Allah Taala'dan beyişte egin eksen bolobу deytkende. Bir neseni bileyle. Adam balası için tabiatında kaysı nersege kızıgısı bolsa ошол бейиште деле үзүлбөйт, ошо боюнча жүрөт. Тиякта помидор эккенди каалайсың? Всё, болот аерде. Клубника эккенди жакшы көрөсүң да бул дүйнөдөчү. Тиякта клубника болду. Каалайсың так барды. Бирөө мисалы ат минген бар тиякта. Бирөө жыгач усталыкты жакшы көрөт. Тиякта жыгач усталык. Бейиште бул адамдын табиятынын өнөрү кайсы жага шыктуу болсо, мейли ыктуу болсо, ошол үзүлбөйт. Бейиште да ошо жүрө берет да. Бирөө мына жерден эгин зарга уруксат сурайт экен Алла Тааладан. Факала лаху аласта фима ши. Сен каалаган нерсең болгон жокпу буякта? Бар го бардыгы нерсе. Кала бала валакин ухиббу ан азра. Айтат экен, бардык нерсе бар, бирок мен эгин эккенди каалайм дейт экен да. Ошону жакшы көрөм дейт экен да. Себеби бул дүйнөдө өмүр бою машалла өрүк эккен да. Клубника эккен, пияз эккен, даруз эккен. Ошо менен машалла ага мухаббаты бар, табияты тартат. Бизде хобби деп коебу, эмне дейт азыркылар? Бир нерсеге аябай жагат да, ошондо рахаттанат. Кээ бир адамдар бар, не обязательно ал жерден акча түшү. Просто ушуну машалла жасап рахаттанат. Вот ошондойду да бул айтат экен, Алла Таала айтат экен, бардыгы бар го бул жакта бейиште десе. Ооба, бирок все равно мен бир эгин эккен жакшы көрүп атам дейт экен. Все дейт. Дальше. Кала не фабада тарфу набатуху. Аллаху акбар. Ва истивауху, ва истихсадуху. Бул үрөнүн эккенде эле, мейли көзүн ачып жумганга чейин уже өсүп, түздөнүп, чоңоюп, бышып, орулуп даяр болуп калат дейт мына. Анда суу буруп кел, урушуп, бурба, жок андай. Апке азотту ташта, апке буну чап, ана чөптөрүн тер, ото. Машаккаты жок. Бардыгы момент таштаган. Айтат мына жерде караңыз. Фабадара дегени эгиндитен. Урук таштайсың да. Үрөнүнчү. Так. Фабадара тарф дегени көз ачып жумганга чейин өткөрөт экен да булчу. Эмнеси сен набаты өсүп чыкканычы. Машалла. Үрөнү таштадың, көзүң ачып жумганга чейин өсүп калды. Ва истивауху дегени уже өсүп бекемдеп туруп калган да. Ва истихсадуху деп уже орулуп, уже мөмө жемиш аныңа түшкөнү. Факана амсал джибал. Аллаху акбар. Тоодай болот экен да. Клубникалар тоодай болот. Оон гиластар тоодай, өрүктөр. Кичинекей эгини азыр кичине болуп атпайбы? Аядан. Даруздар тоодай энеси да. Фаякулуллах дунак я ибн адам. Адам баласы, мынаны кармайм. Fa innahu la yushbi'uk shay. Sen hiç bir nese toygaz almayt. Faqal arabi vallahi la tajiduhu illa qurayshiyan wa ansariyan. Allah aytat ekan, ya Allah Arabi aytat ekan, Allah Taala ant la tajiduhu illa Quraysh. Bul жерде Qurayshi ansari degeni Qurayshlar bul Меккеден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям урусун адамдар да. Ансар дегендери Мединадагы алар көбүнчө мындай кандай десем дейканчы болушкан да. Меккеликтер содагер болгон.
ансарлықтар, ансар, то есть мединалықтарды, алар ансарлы, алар дыйканчы болушканда көбөчү. Фаиннахунна ошолор асхабу зара дейт. Себеп деген аларды көргөн жокмун деп айтып атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой күлгөн экен. Аларды ошо дыйканчылык кылган баягы дыйканчы ансарлар бар го, алар жок го бул жерде десе пайгамбарыбыз күлгөн экен. Мынаке туугандар. Ошон үчүн иншалла кээде хадистерде келет. Эмнени адам кааласа, ошол замат болот бейиште. Ошол замат болот, кечикпейт. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала эмнени нәпсиңер кааласа, ошонун бардыгы бар дейт да. Бирөө балалуу болуп алганда болсо, мейли. Аны балалуу болгонду жакшы көрсө, мисалы, хуббухул валад дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде баян кылып баянгылган мындай деп. Ал-муъмин идаштахал валад фил жанна, эгерде момун адам балалуу болгонду кааласа бейиште, кана хамлуху ва вад'уху ва синуху фи саатин кама яштахи. Бардыгы бир моментте болот экен. Ошо боюнда болгону, өсүп чоңойгону, төрөлгөнү бардыгы бир. Ул кааласа, ул, кыз кааласа, кыз дейт. Кандай болгон чакта да мына Термизидин риваятында экен туугандар, бейишке кирген адамдар 33 жашында кирет. 90-га чыкса да 33 жашка алып кирет. 15 жашында өтүп кеткен 33 алып барат. Орта жашта жетилген баржыгынан бардык жагынан. Алла Таала баарыбызга өзүнүн бейишин насип кылсын. Суроо жаап койду эле. Bir hadis okuyayım da, daha bir hadis okuyayım ben. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet. Allah mınday dedi. A'adattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at ve la udunun sami'at ve la khatara ala kalbi başar. Faqra'u in şi'tum fela ta'lamu nefsun ma ukhfiye lehum min qurrati a'yun. Min qurrati a'yun. Allah ayetken men salih pendelerime dayardap koydum beyişte. Taza tüz tuğra жүрген imandı bendelerime dayardap koydum beyişte. Ушундай нематтарды аны эчбир көз көргөн эмес. Эчбир кулак ал тууралуу уккан эмес. Эчбир жүрөккө анын даже кыялы келген эмес. Ушундай нематтар даяр экен да. Бизде бейиште мына бар деп айтып атабыз го. Ал түшүндүрүш үчүн эле болуп атат, бирок андай эмес, акыйкат совсем другой. Бейиштечи. Себеп дегенде эчбир көз көргөн эмес дейт анычы. Кулак уккан эмес дейт. Даже кыялданып мечтет этесиң го? Кыялданасың го? Ушундай болсо. Андан дагы башкача да. Кыялыңдан дагы жогору. Бейиште Алла субханаху ва таала ушундай нематтарды даярдадым дейт. Кийин дейт. Фақрау ин ши'тум. Эгерде кааласаңар окугула. Кур'ан-ы Каримдеги аят бар. Эмне деген? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Эчбир жан билбейт, ага жашырылган, даярдалган, көзүнү кубандыра турган белектер дейт. Алла субханаху ва таала ушундай белектерди даярдап койгон, жашырып койгон, бейишке кире тургандарга, ал түбөлүктүү кубанычына себеп болот. Алла Таалам баарыбызга бейишин насип кылсын. Allah. Kız turmuşka çıkkandan keyin деле öz ата энесине болгон кызмат кылуу милдети сакталабы, же күйөөсүнө гана кызмат кылып жүрөбү? Ошондо кыз баланын öz ата энесине болгон милдети күйөөгө чыккандан кийин токтойбу? Туугандар, мындай милдет токтобойт. Просто көбөйөт, азаят. Кандай, мисалы, турмушка чыксаң деле баары апа да. Апаң бар болсо. Атаң бар болсо. Аларга кызмат кылуу турмушка чыккандан кийин деле уланат. Мисалы, ооруп калды, тигинтип калды, кызматка муктаж болуп калды. Барып туруп кызмат кылыш керек. Он башка келиндердин мойнунда милдет эмес ал. Сенин мойнуңда милдет. Турмушка чыксаң деле, бала чакалуу болсоң деле, сенин мойнуңда милдет. Сен апаңбы же башка бирөөнүн апасы? Сени ким көтөргөн? Ким төрөгөн? Ким чоңойткон? Турмушка чыккандан кийин албетте күйөөсүнүн ыраазычылыгы, күйөөсүнүн кызматы ал өзүнчө. Бирок мына милдет совсем жогорот деген мааниде эмес да.
Түшүнүктүбү? Бул деле калат. Бизде көбүнчө мындай сөз болуп калган да. Турмушка чыктыбы? Болду. Эми күйөөсүн ыраазы кылса эле болду, ата энеси эмне болсо ошо болсун. Андай эмес. Эмне болсо ошо болсун деген сөз алып коюңуз. Калганы баары туура эле, нормально эле. Күйөөсүнүн ыраазычылыгы биринчи орунда турат. Ошол эле кезде ата энесине кызмат кылуу, жакшы мамиле кылуу мойнунда фарыз бойдон калат. Ал үзүлбөйт. Баягы азаят деп атканын мааниси ушул. Азаят көбөйүү мааниси бар, атак немеси бол калат. Менин күйөөм бетке койгон күндөн сактоочу солнцезащитный крем койбой эле кой деп жатат. Ал бетти күндүн таасиринен сактайт да, ошону да койбо деп жатат. Күйөөнүн айтканын угуш керек. Мүмкүн ошон койбой эле күнгө күйүп калса деле жакшы көрсө керек да. Нормально эле да ал. Биз айтабыз, жасанса болот, бирок күйөөсү үчүн жасансын. Атырлар башка эркек үчүн болбойт. Арам болуп калат. Башка эркек үчүн. Ошон күйөөсү үчүн. Жасанса болот эмес, жасаныш керек. Жасаныш керек. Күйөөсү үчүн. А бир башка эркектерге үчүн ал арам ал. Ошон азыр мына жерде карап туруп күйөөңөр айтып аткан болсо баш ийиш керек. Күйөөгө качан баш ийбей коесуң, өзүң каалаганын аткарасың. Качан? Эгерде бул Алла Тааланын өкүмдөрүнө каршы тоң моюндукка чакырса. Ла таата лил махлук фи маъсиятил халик. Ла таата лил махлук фи маъсиятил халик. Алла Таала арам кылган нерседе махлукка баш ийүү жок. Эгерде иншалла арак ичтесе, ичпей койгонго акыңыз бар. Крем койбой десе, баш ийиш керек. Түшүнүктүбү? Аны баш ийиш керек. Эгерде мисалы Кудай сактасын, азыркындай уурулук кыл десе, ана болбойт уже. Сыйкырлык болбойт уже. Жаса тигини өлтүр, муну болбойт анда баш ийүү жок анда. Алла. Сизден сураныч, хижаманын пайдаларын айтып бериңизчи. Хижаманын пайдалары өтө эле көп. Эң биринчиси сүннөт. Сүннөт деген сөз бардык пайданы өзүнө камтыган сөз. Пайгамбардан келген жолдомо. Дин соолукка да, руханиятка дагы пайда. Хижама бул туган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 вакыт намаз алып келди го. Ошондо кошо алып келген. Периштелер айткан, хижаманы ала кетиңиз. Үммөтүңүзгө белектепчи. Адамдын денесинде дагы ушундай кандай бир убакытта туган бузулган кандар уже айланып калышты. Оорулар кандан да. Сиз мисалы бир жер ооруп атат десе, кан тапшыр дейби, эмне дейт? Кандан билебиз дейт, бирок кандан билет. Карап туруп, каныңызды карап туруп айтат сизге. Эмнелер бар, эмнелер жок. Эмнелер көбөйүп кеткен, эмнелер азайып кеткен. Айтап айтпайбы? Кан менен. Хижама только сизге зыяндуу канды гана сыртка чыгарат. Пайдалуу канды албайт. Зыяндуу канды алат. Ошон үчүн иншалла карап мындай хижаманы илимин билген адамдарга кылдырыш керек. Ар кимге эле баштоосо өрүп алып, баш бекер нерсе эмес ал. Чындай көргөн жерде эле эме кылдыра бере турган токто, анын илимин билсин. Сага ошо пайдалуу болсун, жол жобосун билсин. Күндөрү бар өзүнүн. Мисалы айдын эме бар го? 19, 17, 21 нечетный күндөрү айдыкы менен пайдалуу көбүрөөк да. Эгер ал өтүп кетсе, андыр күтүп отурбай деле ооруп аткан болсо кылдырса болот. Но толук таасирлүү пайдалуу болсо, ошонун ылайыктап кылганга жетпейт да. Түшүнүктүбү? Анан кайсын жер ооруп атат, кандай болуп атат, ошого жараша неме кылып туруп иншалла. Assalamu alaikum. Христиан досум мусулман болуш үчүн не деп айтыш керек? Ал Иса пайгамбарды Кудай дейт. Алиязу билла. Христиан досуңузга акырын айтыңыз. Иса пайгамбар. Биз сыйлайбыз. Алланын кудурети менен жаралган. Алла Таалам китеп түшүргөн. Алланын тынчтыгы саламы болсун. Ал Кудай эмес. Аны жараткан Алла бар.
Ошон үчүн аны эгерде ислам дининде алхамдулилла сунуштаган болсоңуз, сизге ислам дининде мейли кабыл алам деп аткан болсо, анда шахадат келимесин айтып берасыз. Эмне айтып берасыз? Шахадат келимеси мындай: ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Кыска нуска. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Кыска нуска. Гөлүк. Жоса ла илаха иллаллах мухаммаду расулулла айтсаңыз да, бирок түшүндүрүп берип коюңуз муну. Азан болуп калды. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Бирахма. Намазга сап алыңыздар.